Hello all, welcome to the Medical Coding CPC Mastery course. My name is Krishna Teja and I am the founder and trainer at Way to Medical Coding Academy. Let's take a look about the agenda of this course. In this course we are going to look about medical coding, that means an introduction and overview of medical coding, and after that we are going to discuss about process of medical coding, that means process and roles of medical coders. And the next one is career in medical coding, that means how the career growth and training will be taken place in medical coding. And finally we are going to discuss about salary and qualification. An overview of salary and qualification we are going to discuss. First of all, let's try to understand what is medical coding. Medical coding means transformation of a medical data. Let's look them in detail. Medical coding is a process of transformation of the healthcare diagnosis, procedures and medical equipment services into the universal alphanumerical codes. Let's say for example, a medical code for the heart failure condition is I50.9. Medical coding is mainly used for the reimbursement purpose, that means claiming for the health insurance money and guarantee the high quality of care in future visits. Medical coding is the backbone structure in revenue cycle management. The process of medical coding makes the claims accurate with higher precisions. సో ఇక్కడ ముందుగా మనం మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో జనరల్గా మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ డేటా. సో దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నట్టయితే మెడికల్ కోడింగ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే హెల్త్ కేర్ డయాగ్నోసిస్ని, అంటే పేషెంట్కి ఉన్న కండిషన్స్ని అండ్ అలానే పేషెంట్కి ఏవైతే ప్రొసీజర్స్ కానీ లేదంటే ఆపరేషన్స్ కానీ జరుగుతాయో అండ్ వాటిని అండ్ అలానే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక యూనివర్సల్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్ సెట్స్లోకి మార్చడాన్నే మనం మెడికల్ కోడింగ్ అంటాం అనమాట. అయితే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనే కండిషన్కి మెడికల్ కోడ్ ఏమవుతుంది అంటే I50.9. సో ఇక్కడ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మెడికల్ టర్మినాలజీ అనమాట. దీన్ని మనం మెడికల్ కోడింగ్లోకి వచ్చేసేపాటికి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే ఒక ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసాం. ఆ కోడ్ ఏంటి అంటే I50.9. ఈ విధంగా మెడికల్ కోడింగ్లో చేస్తారనమాట. సో ఈ మెడికల్ కోడింగ్ అనేది మెయిన్గా దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే రీఎంబర్స్మెంట్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారు. అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ ఏదైతే ఉందో అది క్లెయిమ్ అవ్వడం కోసం ఈ మెడికల్ కోడింగ్ అనేది చేస్తారు. అండ్ అలానే ప్రొవైడరు పేషెంట్కి ఇచ్చే సర్వీసెస్లో క్వాలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేలా ఈ మెడికల్ కోడింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్లో మెడికల్ కోడింగ్ అనేది ఒక బ్యాక్ బోన్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. సో మెడికల్ కోడింగ్ ఏదైతే ప్రాసెస్ అనేది సెట్ చేశారో ఆ ప్రాసెస్ అనేది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అనేది యాక్యురేట్గా సెటిల్ అవ్వడానికి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్, హౌ RCM వర్క్స్. లెట్స్ లుక్ దిస్ ఇమేజ్. First of all, revenue cycle management starts with a patient visit to the hospital for the provider. Whenever patient meets the provider understands the patient problems and provides some kind of management to the patient. After the patient visit to the provider, those medical data will be reaches to the department of medical coding, where medical coders do all the necessary process and they will transform all the medical diagnosis and medical procedures into the alphanumerical numbers and they will send back to the medical billing department. Medical billing is a process. All the medical conditions and claims will be segregated for the billing purpose. And after the medical billing process, medical billing department will send the claims for the claim submission. And after the claim submission, if the health insurance approves the claim, the money will be get released. Or if the claim gets denied, in those cases, those denials claims will be handled by the AR management team and they will segregate the process and they send back to the medical coding department where they will rectify the errors and again submit for the claim submission. And this is how the claims will be approved. This cycle is known as revenue cycle management. సో ఇక్కడ మన రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పేషెంట్ ప్రొవైడర్ని విజిట్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్కి ఉన్న కండిషన్స్ని ప్రొవైడర్ ట్రీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ మెడికల్ డేటా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మెడికల్ కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి రావడం జరుగుతుంది. సో మెడికల్ కోడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ మెడికల్ డేటాని ఆల్ఫా న్యూమరికల్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని మెడికల్ బిల్లింగ్ వాళ్ళకి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మెడికల్ బిల్లింగ్లో ఏం చేస్తారంటే మెడికల్ కోడింగ్లో ఏదైతే మెడికల్ డేటా వచ్చిందో ఆ డేటాని సూటబుల్ బిల్లబుల్ ఫార్మాట్లో పెట్టి క్లెయిమ్కి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మెడికల్ క్లెయిమ్స్ అనేది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లెయిమ్స్ అనేది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు చెక్ చేసి
క్లెయిమ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసి మనీ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ క్లెయిమ్ కనుక డినై అయినట్టయితే అలాంటి సినారియోలో ఆ డినై అయిన క్లెయిమ్స్ అనేవి ఏఆర్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేసి ఆ క్లెయిమ్స్ని తిరిగి మెడికల్ కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించినట్టయితే మెడికల్ కోడర్స్ మళ్ళీ క్లెయిమ్స్ని సూటబుల్గా ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ క్లెయిమ్ సబ్మిషన్ కోసం పంపిస్తారు. సో వాటిని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అనేవి చెక్ చేసి క్లెయిమ్స్ అనేది అప్రూవ్ చేసి మనీ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ సైకిల్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. దీన్నే మనం రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటారు. అండ్ నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడింగ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడింగ్ కెన్ బి డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ICD-10CM, CPT అండ్ ఫైనలీ HCPCS లెవెల్ 2. సో నార్మల్గా మెడికల్ కోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ICD-10CM సహాయంతో లేదంటే CPTతో కానీ లేదంటే HCPCS లెవెల్ 2 ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసి మెడికల్ కోడింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అండ్ నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ అబౌట్ ద ICD-10CM. ICD stands for International Classification of Diseases. It is an international standard diagnostic tool in which all the diseases are categorized. Nothing but diseases and symptoms are classified into alphanumerical numbers. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడింగ్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అయినటువంటి ICD-10CM గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో అసలు ICD అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనమాట. అంటే ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇందులో ఏం చేస్తారు అంటే పేషెంట్కి ఏవైతే డిసీజెస్ ఉంటాయో లేదంటే కండిషన్స్ ఉంటాయో ఆర్ లేదంటే పేషెంట్స్కి ఉన్న సిమ్టమ్స్ని మనం ఆల్ఫా న్యూమరికల్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తారు. లెట్స్ లుక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ICD-10CM code for COVID-19 is U07.1 and code for asthma in ICD-10CM is J45.909 and code for AIDS in ICD-10CM is B20. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే సో నార్మల్గా మనం COVID-19 అంటూ ఉంటాం కదా. ఈ COVID-19కి ICD-10CMలో ఉన్న కోడ్ ఏంటి అంటే U07.1 అండ్ అలానే ఆస్తమాకి ICD-10CMలో ఉన్న కోడ్ ఏంటంటే J45.909 అండ్ అలానే ఎయిడ్స్కు ఉన్న కోడ్ ఏంటంటే B20. సో ఈ విధంగా పేషెంట్కి ఉన్న మెడికల్ కండిషన్స్ని ఆల్ఫా న్యూమరికల్ లాంగ్వేజెస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం ICD-10CM ప్రాసెస్ అని అనటం జరుగుతుందన్నమాట. అండ్ నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ అబౌట్ CPT. CPT స్టాండ్స్ ఫర్ కరెంట్ ప్రొసీజరల్ టర్మినాలజీ. కరెంట్ ప్రొసీజరల్ టర్మినాలజీ ఈజ్ ఎ మెడికల్ కోడ్ సెట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిపోర్ట్ మెడికల్, surgical and diagnostic procedures that has been performed by the provider to the patient. Simply, that means all the surgeries, procedures done to the patient by the provider has been converted into numerical numbers is termed as CPT. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే CPT అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కరెంట్ ప్రొసీజరల్ టర్మినాలజీ అనమాట. ICDకి ఎలాగైతే అబ్రివేషన్ ఉందో CPTకి కూడా కరెంట్ ప్రొసీజరల్ టర్మినాలజీ అని అబ్రివేషన్ ఉండడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ CPT అంటే ఏంటి అంటే పేషెంట్కి జరిగిన సర్జికల్, మెడికల్ అండ్ అలానే డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్స్ని న్యూమరికల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఒక పేషెంట్కి ప్రొవైడర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ కానీ లేదంటే ప్రొసీజర్స్ కానీ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్స్ని మనం న్యూమరికల్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినట్టయితే వాటినే మనం CPTs అంటం జరుగుతుంది. సో ఇందాక మనం డిసీజెస్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం, దాన్ని మనం ICD అన్నాం. సో ఇప్పుడు మనం మెడికల్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ సర్జరీస్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, దీన్నే మనం CPT అంటం జరుగుతుంది. లెట్స్ లుక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ద CPT కోడ్ ఫర్ mastectomy for gynecomastia is 19300 and CPT code for thigh amputation is 27590 and finally CPT code for epiglottisectomy is 31420. సో ఇక్కడ CPT ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ఏం చూస్తున్నాము అంటే ఒక ప్రొవైడర్ పేషెంట్కి మాస్టెక్టమీ ఫర్ గైనకోమాస్టియా అనే ప్రొసీజర్ని చేస్తే దాన్ని మనం న్యూమరికల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి 19300 అనే CPT కోడ్ని ఇవ్వవలసి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ అలానే పేషెంట్కి థై యాంపుటేషన్ కనుక జరిగినట్టయితే అలాంటి సినారియోలో మనం 27590 అనే CPT ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్తున్నాం. అండ్ అలానే ఫైనల్గా ఒక పేషెంట్కి ఎపిగ్లాటిటెక్టమీ అనేది కనుక జరిగినట్టయితే అలాంటి సినారియోలో మనం 31420 అనే CPTని ఇవ్వవలసి వస్తుంది. సో ఈ విధంగా CPTs అనేవి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ HCPCS లెవెల్ 2. HCPCS స్టాండ్స్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ కామన్ ప్రొసీజర్ కోడింగ్ సిస్టమ్. Level 2 of the HCPCS is standardized coding system that is used primarily to identify the products, supplies and services not included in the CPT codes. This is termed as HCPCS level 2.
That means all the surgical supplements like wheelchairs, vaccine administrations has been converted into the alphanumerical numbers. This is called as HCPCS level 2. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే HCPCS level 2లో అసలు HCPCS అంటే ఏంటి అంటే హెల్త్ కేర్ కామన్ ప్రొసీజరల్ కోడింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం. ఈ HCPCSలో ఏం చేస్తాము అంటే సర్జికల్ సప్లిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ కానీ అండ్ అలానే వీల్ చైర్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆల్ఫా న్యూమరికల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం HCPCS లెవెల్ 2 ప్రాసెస్లో చేస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఐసిడిలో ఏమో పేషెంట్కి ఉన్న డిసీజెస్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం, సిపిటీలో ఏమో పేషెంట్కి జరిగిన ప్రొసీజర్స్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం. ఇక్కడేం చేస్తున్నాము అంటే సర్జికల్ సప్లిమెంట్స్ అంటే పేషెంట్కి ఏదైతే సర్జరీలో యూజ్ చేశారో ఆ సర్జికల్ సప్లిమెంట్స్ లైక్ వీల్ చైర్స్ కానీ లేదంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ వాటిని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం కోసం ఈ HCPCS లెవెల్ 2 కోడ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లెట్స్ లుక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ద HCPCS లెవెల్ 2 కోడ్ ఫర్ వాకర్ folding wheeled adjustable or fixed height is E0143. Then moving into the HCPCS level 2 code for oximeter device for measuring blood oxygen level non-invasively is E0445. Finally, HCPCS level 2 code for oxygen accessory wheeled cart for portable cylinder or portable concentrator any type replacement only each is E1354. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం చూస్తున్నాము అంటే పేషెంట్కి వాకర్ అనేది ఇచ్చారు, అది ఫోల్డబుల్ వీల్డ్ అండ్ అడ్జస్టబుల్గా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో దీనికి మనం కోడ్ డినోట్ చేయడం కోసం E0143 అనే కోడ్ని ఇస్తున్నాం. అండ్ అలానే ఆక్సిమీటర్ డివైస్ ఫర్ మెజరింగ్ బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని మెజర్ చేయడం కోసం ఆక్సిమీటర్ డివైస్ని ఇచ్చినట్టయితే అలాంటి సినారియోలో మనం E0445 అనే కోడ్ని ఇవ్వవలసి వస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా ఆక్సిజన్ యాక్సెసరీ వీల్డ్ ఫర్ కార్ట్ ఫర్ పోర్టబుల్ సిలిండర్ అంటే పేషెంట్కి ఏదైతే ఆక్సిజన్ అవసరమైందో అలాంటి సినారియోస్లో ఆక్సిజన్ అనేది పోర్టబుల్గా క్యారీ చేయడానికి వీల్స్ అని కలిగి ఉంటే కనుక అప్పుడు మనం E1354 అనే కోడ్ని కూడా రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ అలాంటి సినారియోలో E1354 అనే కోడ్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం సర్జికల్ సప్లిమెంట్స్ లైక్ వాకర్స్ని కానీ ఆక్సిమీటర్ కానీ ఆక్సిజన్ అసెసరీస్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీన్నే మనం HCPCS లెవెల్ 2 అని అంటం జరుగుతుంది. అండ్ నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ రోల్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడర్స్. మెడికల్ కోడర్స్ విల్ రివ్యూ ద పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డ్ అండ్ కన్వర్ట్ ఆల్ ద డిసీజెస్ కండిషన్స్, ప్రొసీజర్స్ అండ్ మెడికల్ సప్లైస్ ఇంటూ ఆల్ఫాన్యూమరికల్ నంబర్స్. బై దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడింగ్ claims will be done as accurately and this entire process makes medical coding is termed as backbone structure for the revenue cycle management cycle. సో ఇక్కడ మెడికల్ కోడర్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ని అంతా క్లియర్గా చదివి అందులో ఉన్న మెడికల్ కండిషన్స్ని అండ్ అలానే పేషెంట్కి జరిగిన ప్రొసీజర్స్ని అండ్ అలానే మెడికల్ సప్లైస్ని ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూసామో వాటిని ఆల్ఫా న్యూమరికల్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మెడికల్ కోడింగ్ క్లెయిమ్స్ అనేది యాక్యురేట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకనే మనం మెడికల్ కోడింగ్ని బ్యాక్ బోన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ RCM సైకిల్ అని అంటే జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. And now let's take a look about medical coding as a career. Welcome to the high potential field. Medical coding is the fastest growing career from the past few years. It has plenty of jobs available in the market, but the employee gap is still unfilled. In medical coding, employee payroll is very decent and it is very learning friendly field. Even in this pandemic situation also, medical coders receives high salaries by doing work from home. మెడికల్ కోడింగ్ ఈజ్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ దట్ నెవర్ టచ్ రెసిషన్. సో అసలు మెడికల్ కోడింగ్ కెరియర్గా ఎలా ఉంటుంది, మెడికల్ కోడింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కరెక్టేనా కాదా అంటే లాస్ట్ 10 yearsగా చూస్తే మెడికల్ కోడింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. అండ్ అలానే మెడికల్ కోడింగ్లో చాలా జాబ్స్ అనేది ఇంకా అవైలబుల్గానే ఉన్నాయి. సో మనం ఏదైనా ఒక కెరియర్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శాలరీ గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా. సో మెడికల్ కోడింగ్లో ఎంప్లాయీ పేరోల్ అనేది చాలా డీసెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ అలానే మెడికల్ కోడింగ్ లెర్నింగ్ ఫ్రెండ్లీ ఫీల్డ్ అనమాట. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక కొత్త ఫీల్డ్లో నేర్చుకోవాలి అంటే దానికి చాలా ట్రైనింగ్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. బట్ మెడికల్ కోడింగ్కి చాలా మినిమల్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉండి అండ్ మన సెల్ఫ్గా నేర్చుకునే విధంగా కూడా ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసుకున్నట్టయితే పాండమిక్ టైంలో చాలామంది జాబ్స్ అనేది లాస్ అయ్యాయి. బట్ మెడికల్ కోడర్స్ మాత్రం పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ చాలా మనీ అనేది ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మెడికల్ కోడింగ్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్, అది ఎప్పటికీ కూడా రెసిషన్ని టచ్ చేయదు. అండ్ నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ కెరియర్ గ్రోత్ ఇన్ మెడికల్ కోడింగ్.
Medical coding gives you better growth in your life. By gaining experience, you will get promoted to the next levels. The career path in medical coding will be as follows. సో మెడికల్ కోడింగ్లో కెరియర్ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అండ్ అలానే మీరు గెయిన్ చేసుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్స్కి ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ అలానే సో ఆ ప్రమోట్ అవుతున్న కెరియర్ పాత్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. జూనియర్ మెడికల్ కోడర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు జూనియర్ మెడికల్ కోడర్గా జాయిన్ అవుతారు. తర్వాత సీనియర్ మెడికల్ కోడర్గా అండ్ అలానే వెరిఫైయర్గా లేదంటే ఆడిటర్ ఆర్ క్వాలిటీ అనలిస్ట్గా ప్రమోట్ అవుతారు. తర్వాత టీమ్ కోచ్గా ప్రమోట్ అవుతారు. తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ లీడర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ టీమ్ లీడర్, తర్వాత టీమ్ లీడర్, తర్వాత గ్రూప్ టీమ్ లీడర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అండ్ ఫైనలీ మేనేజర్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ యూ విల్ రీచ్ ద హయ్యర్ లెవెల్స్. సో ఇక్కడ మీ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకుని మీరు డిఫరెంట్ లెవెల్స్కి రీచ్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ హౌ టు బికమ్ ఎ మెడికల్ కోడర్? వాట్ ఆర్ ద ట్రైనింగ్స్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ నీడెడ్ ఫర్ ద మెడికల్ కోడింగ్? First of all, we have to know about basic policy of medical coding, that is patient privacy and security of the data. సో ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే మెడికల్ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి అన్నా లేదంటే మెడికల్ కోడింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అన్నా మెడికల్ కోడింగ్ యొక్క బేసిక్ పాలసీ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. అదేంటంటే పేషెంట్ యొక్క ప్రైవసీని అండ్ పేషెంట్ యొక్క డేటాని చాలా సెక్యూర్డ్గా మనం మెయింటైన్ చేయవలసి ఉంటుంది. టు బికమ్ మెడికల్ కోడర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్. There are some academies providing certifications in medical coding. Those are AAPC and the next one is AHIMA. Some of the popular certifications are CPC, that means Certified Professional Coder, organized by the AAPC, and CCS, Certified Coding Specialist, organized by AHIMA. సో మనం మెడికల్ కోడర్గా అవ్వాలి అంటే మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది. సో మనకి మేజర్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అది ఏపీసీ, రెండోది అహిమా అనమాట. ఈ 2 కూడా మనకి సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో మెడికల్ కోడింగ్లో చాలా రకాలైన సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ ఏంటి అంటే సిపిసి, సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్ డన్ బై ఏపీసీ, సిసిఎస్, సర్టిఫైడ్ కోడింగ్ స్పెషలిస్ట్ బై AHIMA. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ మెడికల్ కోడింగ్? శాలరీ ఈజ్ అన్ రివార్డ్ టు అవర్ వర్క్. మోర్ యూ వర్క్, more you get. That is the philosophy in medical coding. The average salary of a fresher in medical coding in India is 1.5 lakhs to 2.5 lakhs per year. If a coder has experience along with certification, then the salary will be much more. Attractive hikes at the end of each year. And please note that when it comes to medical coding, salary is an amount that comes parallelly by doing our work. That means if you work more, you will get more. That is the potentiality of this field. Lot of MNCs are providing medical coding jobs. It is very good to be a part of that kind of MNCs. సో నార్మల్గా మనం ఏ జాబ్ చేసినా కూడా మెయిన్గా మనం శాలరీ కోసమే జాబ్ అనేది చేస్తాం కదా, ఎందుకంటే మనీ అనేది అందరికీ నీడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మెడికల్ కోడింగ్లో యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఉంటుందనే డౌట్ అందరికీ ఉంటుంది. అయితే సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు కనుక జాబ్లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి శాలరీ అనేది 1.5 lakhs నుంచి 2.5 lakhs వరకు ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ కోడర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి అండ్ అలానే సిపిసి లాంటి సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నట్టయితే శాలరీ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో శాలరీ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా చాలా డీసెంట్గా ఉంటాయి మెడికల్ కోడింగ్లో. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మెడికల్ కోడింగ్లో ఎంత మీరు వర్క్ ఎక్కువ చేస్తారో ఆ వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి ప్యారలల్గా మీకు మనీ అనేది అంతే విధంగా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రజెంట్ డేస్లో చూస్తుంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ చాలా కూడా మెడికల్ కోడింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. చాలా మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీస్ అనేది నవ్వే డేస్లో మెడికల్ కోడింగ్ జాబ్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. అండ్ నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ అబౌట్ క్వాలిఫికేషన్. యూ మస్ట్ అవేర్ ఆఫ్ అనాటమీ, ఫిజియాలజీ అండ్ pathology. There is no qualification boundary for medical coding. Any graduate can learn medical coding. But please note that in India, most of the companies are taking the candidates from life science background like pharmacy, BJC, microbiology and MLT, etc. But still, some of the companies are preferring the candidates from even non-science background as well. It varies from company to company. సో అయితే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. సో ఈ మెడికల్ కోడింగ్ అనేది మనం నేర్చుకుని జాబ్లో జాయిన్ అవుదాము అంటే దానికి ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉందా అంటే సో నార్మల్గా అయితే మెడికల్ కోడింగ్ ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ అనేది లేదు. ఎవరైనా కూడా మెడికల్ కోడింగ్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. అయితే ప్రిలిమినరీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మెడికల్ కోడింగ్ చేయాలి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా అనాటమీ అనేది చాలా తరోగా ఉండాలి. అండ్ ఫిజియాలజీ, పాథాలజీ మీద కూడా మంచి గ్రిప్ అనేది ఉండాలని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా మెడికల్ కోడింగ్ నేర్చుకోవచ్చు అని. అయితే
ఇప్పుడు ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఇండియాలో వాళ్ళు మాత్రం ఓన్లీ లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే జాబ్స్లోకి తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఫార్మసీ మెంబర్స్ని కానీ, లేదంటే డిగ్రీ బీజెడ్సీ చదివిన వాళ్ళని కానీ, మైక్రోబయాలజిస్ట్ని కానీ, నర్సింగ్ కానీ, మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ని కానీ, ఎవరైతే లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రం నాన్ లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని కూడా తీసుకుంటున్నాయి. అయితే ఇది ఒక్కొక్క కంపెనీ నుంచి ఇంకొక కంపెనీని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట.